Hello, dear teacher aspirants in the state of Andhra Pradesh. Happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Well, in this short video, we will be exploring the AP, TET, and DSC English related bits extracted from various model question papers. So, dear aspirants, I am calling you as aspirants because the word aspirant includes the word ant. So be industrious means hardworking, as industrious as an ant. So let us explore the our educational contents uploaded under this YouTube channel called English and Educational Updates, where you can see the playlist called NCERT AP CBSE English Lessons Simplified Explanations with the help of PPTs. So dear aspirants, please go to this channel and access all the available educationally enriching and competitive grammatical knowledge bits. So we have uploaded all these things. Please do access and get benefited. Now let us go to the model paper of DSC and AP TET for analysis. So in this slide, I will be reading out the question with options. I will also provide a brief analysis on each question. So without wasting our time, without any further ado, let's get started. Some of the food dash by me yesterday. Choose the correct tense form to fill in the blank. So some of the food. So food is a singular noun and we have a time reference here, yesterday. So what kind of passive form or passivization can we use here? So some of the food was wasted by me yesterday, because was is here because of the past reference here, and food is a singular and was. So now let's move on to the next question. Don't tell anybody. Don't tell anybody. Choose the correct question tag. Do you? Shall you? Aren't you? Will you? So here we have a clue here, don't. So it is in a negative format. So we will make it a positive format. So we will use the helping verb and here you. Don't you? So here don't tell anybody is do you? Do you? So is the question tag format for the completion of the sentence. Now let's move on to the next one. Swami replied respectfully that his mother had been suffering from fever. So look at the underlined word here, respectfully. So what does this word respectfully imply here? Anger, attitude, fear, ambition. So fear ante bayamu, anger ante kopamu, attitude ante vaikari, ambition ante oka aim anamata. So ikkada this word respectfully refers to attitude of the speaker or the person. Here the name of the person is Swami. It is an extracted line from 9th class. Swami is expelled from his school. Now the next question reads, Tom dash ill since Christmas. So we are all very familiar with these words, very easy bit, but the kind of questions that will appear in the exam might be difficult. So dear students, be careful and practice all the bits, all the concepts, all the topics of the prescribed TET DSC syllabus. So Tom has been ill since Christmas. So here point of time, not the period of time. If it is some kind of reference for months, Tom has been ill for 2 months, for about 1 year, for about 2 years, like that. So it's a since 25th December is also possible. So like that we can differentiate for and since for period of time and point of time respectively. So now the next question is, choose the noun that has no singular form. Ikkada manaki economics, statistics, mathematics, these are the names of the subjects. But binoculars means manaki ipudu scissors ante kattera, trousers తర్వాత స్పెక్టకల్స్, ఇవి మనకి ఒక పెయిర్గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో ఇట్లా పెయిర్ జత ఉన్నప్పుడు మనము దాన్ని
సింగులర్ ఫామ్గా తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ బైనాక్యులర్స్, ఎకనామిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్. ఇక్కడ మనకి బైనాక్యులర్స్ అనేది పాసిబుల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చూస్ ఎ పొసెసివ్ వర్డ్ దట్ కాంట్ బి యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ నౌన్. సో నౌన్కి ముందర వాడని పొసెసివ్ ఏంటో చూడండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. హిజ్ పెన్, హర్ పెన్, ఇట్స్ టెయిల్, కుక్క యొక్క తోక, ఆమె యొక్క బుక్, అతని యొక్క పెన్ను. బట్ అవర్స్ అనం కదా, అవర్స్ పెన్ అనము, అవర్స్ బుక్ అనం. దిస్ ఈజ్ ఆస్, దిస్ ఈజ్ ఆస్ అంటే ఇది మనది. దిస్ హౌస్ ఈజ్ ఆస్, అవర్స్. కాబట్టి మనం ఇక్కడ అవర్స్ అనేది దట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ నౌన్. Dear students, do you follow me? Please stay connected, don't get disconnected, because I'm going to explain all the English bits in this 5 to 6 analysis papers. Choose the semi-modal verb from the following. So manandaru telusu can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, supposed to అనేది ఈ మధ్య సెమీ మోడల్గా వాడుతున్నాం. నీడ్ టు, మస్ట్, ఇలాంటివన్నీ మనకి ఆక్సిలరీ వర్బ్స్లో, టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్లో ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్, మోడల్ ఆక్సిలరీస్ ఉన్నాయి. అందులో సెమీ మోడల్గా సపోజ్ టు అనేది కూడా ఈ మధ్య వాడుకోలేక వచ్చిందనమాట. సో బీ అప్డేటెడ్. మనము చెప్తున్నాం ఎ బర్నింగ్ క్యాండిల్ కెన్ ఓన్లీ బర్న్ అదర్ క్యాండిల్స్. సో వెలుగుతున్న దీపమే ఇంకో దీపాన్ని వెలిగిస్తుంది. లెట్ us గెట్ అప్డేటెడ్ టు అప్డేట్ ది యంగ్ మైండ్స్ ఆఫ్ ది ఏపీ బై బికమింగ్ టీచర్స్. Now next one is row your boat gently dash the stream. సో ఇక్కడ పడవను నడపనమాట, మృదువుగా, సాఫ్ట్గా, స్లోగా ఆ సెలయేరు ద్వారా వెళ్ళాలన్నమాట. సో బిలో, అండర్, అబౌవ్. సో ఆల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఇంకొక టెట్లో వచ్చిందనమాట. ఏమని వచ్చిందంటే ద ఫ్లైట్ ర్యాన్ డాష్ రన్ అవే. రన్వే అనేది ఏరియా, టేక్ ఆఫ్ అవడం ల్యాండ్. ద ఫ్లైట్ ర్యాన్ డాష్ రన్వే. సో అక్కడ కూడా ఇవే పదాలు ఇచ్చాడు, బట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం మారింది. సో ఎక్కడైనా ఆన్సరు అలాంగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో చాలామంది నీటి పైన కదా అని చెప్పేసి అబోవ్ పెడుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ 69th, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్ టు రైట్ ఏ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. సో కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో మనకి ఇప్పుడు సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి, కోఆర్డినేటెడ్ కంజంక్షన్స్. అది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో వాడతాం. సో ఇక్కడ సో, బట్, ఆల్సో, బోత్ అనేటివి మనకి కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో వాడతాం. కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో బికాజ్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ వన్, దెర్ వాజ్ నో వర్క్ ఇన్ ద బిల్డింగ్, ద వర్కర్స్ హ్యాడ్ టు బీ సెంట్ హోమ్. సో ఇక్కడ ఏది ఆన్సర్ అవుతుంది? దెర్ వాజ్ నో వర్క్ ఇన్ ద బిల్డింగ్, ద వర్కర్స్ హ్యాడ్ టు బీ సెంట్ హోమ్. సో వర్క్ లేదు కాబట్టి వర్కర్స్ని ఇంటికి పంపించాల్సిన అవసరం వచ్చింది. సో ఈవెన్ దో, దో, ఆల్దో అనేటివి మూడు సిమిలర్గా, సినానిమస్గా కూడా యాజ్ అ రిజల్ట్, తత్ఫలితంగా, కాన్సిక్వెంట్లీ. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ద వర్కర్స్ హ్యాడ్ టు బి సెంట్ హోమ్. ఏం పని లేదు కాబట్టి వాళ్ళని, కాబట్టి తత్ఫలితంగా, కాన్సిక్వెంట్లీ, హ్యాడ్ టు బి సెంట్ హోమ్. కాబట్టి 3 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Choose the complex sentence. If the rain stops, we will go out. He is tall, but he is weak. He wanted to meet me, so he walked fast. She is not only a doctor, but also a professor. సో ఈ కింది 2, 3, 4 అనేటివి మనకి కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్. కాంప్లెక్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇఫ్ ద రెయిన్ స్టాప్స్ వీ విల్ గో అవుట్ అనేది మనకి చెప్పుకోవచ్చు. రతన్ ఈజ్ మేకింగ్ పాట్స్. చూస్ ద ప్యాసివ్ ఫామ్ ఈజ్ మేకింగ్. సో ఈజ్ మేకింగ్ ఇక్కడ మనకి ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్, మీన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి, దట్టు ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈజ్ ఉంది కాబట్టి దీని ఏమవుతుంది? ఈజ్ బీయింగ్ మేడ్, అంతేగాని ఆర్ కాదు, ఎందుకంటే సింగులర్ కాబట్టి. ఈజ్ బీయింగ్ మేడ్. సో 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, డూ యూ ఫాలో మీ? లెట్ us go ahead and spend a little more time to understand. ద అర్నింగ్స్ వర్ మీగర్. ఇక ఇది మనకి 8th క్లాస్లో టాటెడ్ బ్లాంకెట్ లెసన్లో గోపికి శాలరీ సంబంధించి డిస్కస్ చేసాము. సో మీగర్ మీన్స్ వెరీ స్మాల్. అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే శాలరీ చాలా తక్కువ కాబట్టే మనము ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబ్, జిఎస్టీ, గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్గా
మనము ఆస్పైర్ అవుతున్నాం. సో ద అర్నింగ్స్ వర్ మీగర్, సో ఐ ఆమ్ ప్రిపేరింగ్ హార్డ్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఇన్ ద టెట్ అండ్ డిఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ అనొచ్చు. ఎందుకు? మీగర్ శాలరీస్ అంటే వెరీ స్మాల్, నెగ్లిజిబుల్. చూస్ ద సూటబుల్ ప్రిఫిక్స్ టు గెట్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ యాక్సెప్టబుల్. యాక్సెప్టబుల్కి ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ ఇర్రెస్పెక్టబుల్, నాన్ యాక్సెప్టబుల్, ఇల్ యాక్సెప్టబుల్. సో ఇక్కడ అన్యాక్సెప్టబుల్ అనేది రైట్ ప్రిఫిక్స్. నెక్స్ట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్. ఇక్కడ మనము సెటప్, లుక్ ఆఫ్టర్, గివ్ ఆఫ్, గివ్ అప్. గివ్ అప్ అంటే వదిలేయడము, ఆశ వదులుకోవడము. గివ్ ఆఫ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఎమిట్ అవ్వడం అంటే రిలీజ్ కావడం, గ్యాస్. లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే సంరక్షించుకోవడం, కాపాడుకోవడం. సో ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ ఏముంది? ఆల్దో వీ హ్యాడ్ లిటిల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ వీ డింట్ హోప్. సో మీరు కూడా తక్కువ డిఎస్సి జాబ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ యొక్క హోప్ని వదులుకోకూడదు. సో యూ షుడ్ స్ట్రైవ్ హార్డ్ టు గెట్ సక్సెస్, టు అచీవ్ సక్సెస్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మన బలమైన స్ట్రాంగ్ డిజైర్ అంటే ఒక దృఢమైన కోరిక కలిగి ఉండాలి. సో ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వీ హ్యాడ్ లిటిల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ వీ డింట్ గివ్ అప్ హోప్. సో ఆల్దో అనేది ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్లో వచ్చింది కాబట్టి ఆల్దో వీ హ్యాడ్ లిటిల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ వీ డింట్ గివ్ అప్ హోప్. నెక్స్ట్ గోపాల్, ఇది అందరికి తెలుసు, ఈఎస్టీ వస్తే చాలు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ద. నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ టు కంప్లీట్ ద క్వశ్చన్. డిడ్ యూ కమ్ టు స్కూల్. సో ఇక్కడ స్కూల్ అనేది ప్లేస్, వాట్, వెన్, హ్యావ్. ఇక్కడ మనకి ఆ నాలుగుని మనము ట్రై చేస్తే మనకి టైం అనేది ఇంపార్టెంట్. ద ఆన్సర్ కుడ్ బి టైం. సో వేర్ డిడ్ యూ కమ్ టు స్కూల్ అనేది ఆల్రెడీ ప్లేస్ గురించి ఇర్రిలవెంట్. వాట్ డిడ్ యూ కమ్, వై డిడ్ యూ కమ్ అనొచ్చు, ఓకేనా. సో వెన్ డిడ్ యూ కమ్ టు స్కూల్ అనేది ఇక్కడ రైట్ స్ట్రక్చర్. వెన్, డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ 2 ప్లస్ స్కూల్. సో ఈ విధంగా మనకి ఆన్సర్ 2. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలామంది తెలీదు, మెయిన్ క్లాజెస్లో మనకి డాట్ కామా అంటే సెమీకోలన్ ఉపయోగించి క్లాజెస్ని కంబైన్ చేయవచ్చు. కాబట్టి అపాస్ట్రఫీ, హైఫన్, కొటేషన్ మార్క్ అనేటివి ఇర్రిలవెంట్. సెమీకోలన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఒక లెటర్లో సబ్స్క్రిప్షన్ ఏమేమి కలిగి ఉంటుంది. సో ఇది నేను చెప్పను, ఇది వెరీ డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్, మీరే చెప్పచ్చు. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏమి, సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏమి, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటే ఏమి అనేది. సో అడ్రస్ ఆఫ్ ద రిసీవర్. నెక్స్ట్ చూస్ ద వర్డ్ దట్ కమ్స్ మార్ష్ ఇన్ ఏ డిక్షనరీ. ఇంకా ఇది వెరీ 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 ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. డిక్షనరీలో మన ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్గా వర్డ్స్ ఆర్డర్ చేయబడి ఉంటాయి. సో అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ ఎలిమినేట్. నెక్స్ట్ ట్రావెల్డ్, ఇది కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటుంది. ట్రావెల్కి ట్రావెల్డ్, TRAVELLED అనేది కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. LL ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ మిస్ చేశాడు, ఇక్కడ ఐ పెట్టాడు, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఈ TRAVELLED అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత చూస్ ద వర్డ్ దట్ హ్యాస్ సఫిక్స్. సఫిక్స్కి ఇక్కడ మనకి ఏ దానికి ఉంది? పార్డన్, రిమూవ్, కాన్స్టాంట్, బ్రేవరీ. సో సఫిక్స్ ఉన్న వర్డ్ ఏంటి? సో ప్లీజ్ డూ రిప్లై మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ ఒక రీడింగ్ ప్యాసేజ్ చూద్దాము, చాలా ఈజీ బట్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా చదువుకోవాలి. చిల్డ్రన్ విత్ ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్ స్కూల్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ their work, many children are developing low self-esteem and even depression because of teasing. The case of obesity, love, fatness are growing due to lack of physical exercise. With more and more homework, kids simply do not have enough time for proper amount of exercise. సో ఇందులో మనకు చిన్న ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒబెసిటీ అంటే ఉబకాయం అనేది ఎందుకు వస్తుంది? టీజింగ్గా, డెవలపింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ స్కూల్, హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ లెర్నింగ్గా, గివింగ్ టూ మచ్ హోంవర్క్. సో ఇక్కడ మనం ప్యాసేజ్ అనాలిసిస్ చేస్తే ఇక్కడ టూ మచ్ హోంవర్క్ ఉంది, తర్వాత ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దేర్ వర్క్. సో ఇక్కడ రెండు మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ టీజింగ్ ఇన్ స్కూల్స్ అనేది కాదు, డెవలపింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ స్కూల్ కాదు, హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ లెర్నింగ్ అనేది మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్. బట్ ఇక్కడ మనకి డిస్ట్రాక్టర్ గివింగ్ టూ మచ్ హోంవర్క్ అనేది కూడా ఇక్కడ పాసిబుల్ ఉంది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మళ్ళీ అదే ఆన్సర్ వచ్చే విధంగా ఉందన్నమాట. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా చూజ్ చేసుకోవాలి.
కిడ్స్ డు నాట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైమ్ ఫర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ బికాజ్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూస్తే గిన ప్యాసేజ్లో ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్కి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్కి రిలేటెడ్గా ఉంది కాబట్టి సో రెండో దానికి ఆన్సరు టూ మచ్ హోంవర్క్ అనే చెప్పవచ్చు. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ విండో ఆన్ ద వరల్డ్ సెడ్ బై జవహర్లాల్ నెహ్రూ. కోడ్ స్విచ్చింగ్ అనేది మనం తెలుగు ఇంగ్లీష్లోకి నేను చెప్తున్నానో ఇది సెకండ్ లాంగ్వేజ్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ రీడింగ్ యాక్టివిటీ. ఈ కింది వాటిలో రీడింగ్ యాక్టివిటీ కానిది. పోస్ట్ రీడింగ్ ఒక యాక్టివిటీ, ప్రీ రీడింగ్ యాక్టివిటీ. ఇందులో మనకు సైట్ వర్డ్స్ వొకాబులరీ టీచ్ చేస్తాం. పోస్ట్ రీడింగ్లో రైటింగ్ యాక్టివిటీ, స్పీకింగ్ యాక్ట్ డెవలప్ చేస్తాం. కొలాబరేటివ్ గ్రూప్ రీడింగ్ చేపిస్తాం. బట్ మైకెల్ వెస్ట్ అనేది ఇది ఒక అంటే ఫోనీమ్స్, గ్రాఫికల్ రీడింగ్, తర్వాత ఈ వర్డ్స్ వస్తే రీడింగ్ చేయగలుగుతాడు, ఈ వర్డ్స్ వస్తే స్పీకింగ్ చేయగలుగుతాడు. కాబట్టి ఇది ఒక రీడింగ్ మెథడ్ అనమాట, అంతే, యాక్టివిటీ కాదు. నెక్స్ట్ మనకి పంక్చుయేషన్లో వాడనేది ఏమంటే టెన్స్ ఫామ్ సంబంధించి పంక్చుయేషన్కి రాదు. రిచర్డ్స్ అండ్ రోచెట్స్ బిలాంగ్ టు కమ్యూనికేటివ్ అప్రోచ్. తర్వాత మైక్రో టీచింగ్లో స్మాల్ గ్రూప్ని ఏమని పిలుస్తామంటే పియర్ గ్రూప్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ సామాజికంగా మనం డివైడ్ చేయము. నో వాయిస్ అంటే కొత్త వ్యక్తి ఏది ఫస్ట్ టైం నేర్చుకున్న వ్యక్తి నో వాయిస్ అంటాం. సూపర్వైజింగ్ గ్రూప్ కాదు, వేరే హెడ్ మాస్టర్స్, టీచర్స్ మనకి హెల్ప్ చేస్తారు, గైడ్ చేస్తారు. కాబట్టి మైక్రో టీచింగ్లో ఒక స్మాల్ గ్రూప్ని ఆ పియర్ గ్రూప్ అంటాం. సో ఇది ఒక మోడల్ పేపర్తో ఎండ్ చేస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఎంకరేజ్. గో టు అవర్ English and Education Update channel, and please do subscribe and encourage, share with your friends, and we wish you all the best, besides lots of luck for your upcoming AP TET examination. Jai Hind. Have a great day ahead.